So this is the first experiment we are going to perform. What is the first experiment? Aim of the experiment is determination of moisture content of soil sample. Determination of moisture content of soil sample means what we are going to do here is some soil sample will be given to you and you will be asked to find its moisture content or water content. Now the question arises, why this water content is that much important? Why we should find it? What is its important in the soil? Importance in the soil. Suppose if soil is dry, what is going to happen? If the soil is moist, moisture content means मध्ये पाणीचं प्रमाण आहे. So what is going to make effect impact? That I will tell you a little bit now. So moisture content means, as I told you, we defined it is the ratio of weight or mass of water to the mass of solids. It is the ratio of mass of water by mass of solids, or weight of water by weight of solids. If you find mass of water and if you find mass of solids, only solids, dry solids, that mass of water divided by mass of solid will definitely give you water content. एवढंच करायचं तुम्हाला. मास ऑफ वॉटर फाइंड आउट करायचं आहे आणि मास ऑफ वॉटर फाइंड आउट केल्यानंतर मास ऑफ सॉलिड करायचं आहे, ड्राय सॉलिड, आणि त्या रेशो काढायचा आहे, and that is going to be the water content. That is going to be water content. खूप सोपं आहे. म्हणजे कोणतेही तुम्हाला माती दिलेला है, कोई भी मिट्टी आपको दिया हुआ है, उसमें पानी कितना है, what is the weight of or mass of water divided by whatever the soil constitute, dry soil constitute will be there, no, that is mass of that one or weight of that one. That ratio is moisture content. This already we defined, and every problem we find it. Now, as I told you, why it is so much important practically. And once again, I remind you, as far as geotech practicals are concerned, no, suppose if you are not doing any job, you are, doing your own consultancy or joined any field job, no, there these knowledge are very important. Whatever the, labs we are performing in the laboratory, no, all are very, very helpful in field itself directly. पुष्कळ लॅब्स कसं राहतात माहिती आहे, स्ट्रक्चरचे लॅब हो, तुम्हाला एन्व्हायरमेंटचे लॅब हो, ते डायरेक्टली यूज व्हायचं कमी राहत आहे. पण जीटीचे लॅब काय आम्ही इथं करू लागलो लॅब मध्ये, तेच डायरेक्टली आता कॉलेजमध्ये आम्ही कन्सल्टन्सी वर्क्स वी डू, सो सेम थिंग वी फॉलो. So finding of water content is very important in any type of soil. So first is our aim is determination of moisture content of soil sample or water content of soil sample, and water content is equal to weight or mass of water divided by weight or mass of dry solids. So here get the mass of water, get the mass of dry solids, find that ratio, and that is going to be the water content. Now where it is important, why it is that much important? So I will tell you, have you seen on the field somewhere ट्रॅक्टर चालवायचा, रोलर चालवायचा बघितलं का तुम्ही? रोलर माहिती ना तुम्हाला, रोलर रोल करत राहतो का? तर रोलर रोल करताना काय करतो तर, whenever water is, soil is there, वरनं पाणी शिंपडत राहतात. I think my Marathi is not that much good. वरनं पाणी घालत राहतात, है ना? So why it is there means its moisture content is increasing, means water content is increasing here. What happens when water content increases? No, it settles down well, and its strength and density is increased here. तुम्ही कोणतेही माती घेऊन बघा, तुम्ही त्याला ड्राय मातीवर रोल करून बघा, ते तेवढं स्ट्रेंथ डेन्सिटी देणार नाही. पण if you add a little bit water in it and if you roll the roller, then definitely it is going to set well and its density is going to increase. When its density is increased, means definitely when its density is increased means its strength also increases. So first the importance of water content is in compaction. The quantity of water content is very, very, very important. Remember, first application of water content is in compaction. In compaction हे चॅप्टर आम्ही डिटेल मध्ये वाचणार आहे.
आम्ही डिटेलमध्ये खूप डिटेलमध्ये वाचणार आहे. तर तिथं तुम्ही कॉम्पॅक्शन काय राहतंय मला माहित राहतंय. कॉम्पॅक्शन म्हणजे आम्ही काय करतो माहित आहे, आता हे सॉइल आहे, सॉइल वर रोल केलं म्हणजे काय, वर प्रेशर घालतो तुम्ही. अँड आफ्टर पुटिंग दॅट प्रेशर नो व्हॉट हॅपन्स, as I told you, soil particles are made up of air, voids and solids, and voids are made up of air and water. So when you put a roller on the soil, so what happens in three-phase soil system, in voids, whatever the air content is there, no, that will go. एअर कंटेंट आम्ही रिड्यूस करून टाकतो. वाईड्स मध्ये एअर कंटेंट काय ते रिड्यूस करून टाकतो, ते टोटली नलिफाय करून टाकतो. एअर गेल्यानंतर काय होत आहे, व्हॅल्यूम कमी होणार. इट इज गोइंग टू बी आय मीन डॅम्प, आय मीन इट विल बी सँडविच. ते कमी होणार, त्याचं कमी जाण्याकरता डेन्सिटी इंक्रीज होणार. आणि डेन्सिटी इंक्रीज बढ़ गया तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता. तो कॉम्पैक्शन में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन. द एक्सपल्शन ऑफ एयर from the soil is called compaction. And why it is done? To increase the shear strength or density. Okay, हे सगळं मी काय सांगलो तुम्हाला, हे प्रॅक्टिकली खूप युजफुल आहे, आठवण ठेवून घ्या. ओके, सो नाव कन्सॉलिडेशन, वन मोर प्रोसिजर इज दॅट, कन्सॉलिडेशन. तर हे कॉम्पॅक्शन आम्ही स्वतः करावं लागतंय. पण केव्हा केव्हा काय होतंय, आता बिल्डिंगचं वेट आहे, खाली सॉइल आहे, त्या वेटानं, वेट, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बिल्डिंग्स व्हॉट हॅपन्स नो, whatever water is there in the void snow, that water is also expelled, and that procedure is called consolidation. आठवण ठेवून घ्या. एअर काढायचं, वाइड्स मध्ये एअर काढून जे कॉम्पॅक्ट होतंय, it is called compaction, whereas when water is expelled, water is removed, it is called consolidation. Remember, compaction is artificial procedure, we have to perform it, whereas consolidation is natural process. हे आपला पण होणार. आणि कॉम्पॅक्शन फार लवकर होणार, कॉम्पॅक्शन खूप लवकर होणार, बट कन्सॉलिडेशन विल टेक द टाइम. सो व्हॉट इज द फर्स्ट अप्लिकेशन ऑफ, एवढं सगळं सांगायचं, मिनिंग काय तुम्हाला, प्रॅक्टिकल नॉलेज द्यायचं तुम्हाला, की वॉटर कंटेंट हॅज इम्पॉर्टंट रोल इन कॉम्पॅक्शन. वॉटर कंटेंट हॅज इम्पॉर्टंट रोल इन कॉम्पॅक्शन. असं म्हणून तुम्ही भरपूर पाणी घालत जाऊ नका, असं म्हणून तुम्ही भरपूर पाणी घालायला जाऊ नका. तिथलं काय होणार, पुन्हा ते सॅच्युरेशन झालं म्हणजे पुन्हा कॉम्पॅक्शन काय होणार नाही. ते किती वाईड्स आहेत, वाईड जाणारच नाही तर, आणि सगळ्या वाईड्स मध्ये जाऊन पाणी बसणार. सो इट विल बिकम सॅच्युरेटेड. ऍट दॅट टाइम ऑल्सो इट इज नो एट ऑल ऍज सर्टन पर्सेंटेज. हे तुम्ही कॉम्पॅक्शन मध्ये वाढतात, तुम्ही किती किती पाणी घालत जातात, जसं जसं स्ट्रेंथ जास्त, डेन्सिटी जास्त होत आहे, एक लेवलला झाल्यानंतर मॅक्सिमम वॉटर कंटेंट येते, दॅट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट. हे सगळं पुढे शिकतात तुम्ही. आणि जेव्हा पुन्हा पाणी जास्त घालत जातात, it will increase and density is going to be decreased. Density is going to be decreased. So please take down this one. Determination, aim लिहून घ्या. आराम मध्ये येतात बघा, उशिरा करत. aim is determination of moisture content of soil sample. aim लिहून घ्या. एम पण लिहून घ्या. डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइश्चर कंटेंट और वॉटर कंटेंट ऑफ सॉइल सॅम्पल. काही आम्हाला सॉइल सॅम्पल दिलेला आहे, आम्हाला त्याचं काय काढायचं आहे, वॉटर कंटेंट. आणि याच्याकरता अपॅरेटस बघा, ड्राईंग ओव्हन. ओव्हन एक राहत आहे, ओव्हन बघितलं असेल ना तुम्ही. ओव्हन यू विल फाइंड इन बेकरीज मध्ये बघतात, पुष्कळ लोकांच्या घरातही असेल, पण केक ते करायला यूज करतात. सो इट इज ऑपोजिट ऑफ फ्रीज. फ्रीज मध्ये कसं तुमचं थंड होत जात आहे, इथं इट विल ड्राय, इट विल बी आय मीन हीटर. तर कॉफी उफी गरम करायला मेनी टाइम्स इट इज यूज. सो दिस इज ओव्हन. आमच्याकडे लॅबोरेटरी मध्ये ओव्हन मी दाखवतो तुम्हाला नेक्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये. तर ओव्हन राहत आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करू शकता. तर दॅट इज नीडेड फॉर दिस वॉटर कंटेंट डिटर्मिनेशन. सेकंड इज नॉन कोरोडेबल मेटल कॅन्स विथ लीड्स. कॅन्स राहतात लहान लहान, काय म्हणतात तुम्ही त्याला, वाटी, लहान लहान वाटी विथ ढक्कन. सो दॅट इज विथ लीड्स, नॉन कोरोडेबल राहा, कोरोजन व्हायचे राहू नये त्याला, अदरवाइज अगेन इट विल आय मीन अफेक्ट. So that cans are needed. Second, balance up to 0.001. Balance म्हणजे तराजू. Of course nowadays we are using digital one, so it is very easy for all. Then what is using spatula. Spatula म्हणजे काय, तुम्हाला काय सांगू मी. स्पॅच्युला म्हणजे असं
काय रहते तुम्हाला भाकरी करतात ना तुम्ही, चपात भाकरी को ऐसा सेंकते रहते ना नीचे ऊपर, एक चपटा सा, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, स्पैचुला करेक्ट मराठी वर्ड येना गेला मला. ओके ओके आशा, थापीस, आशा इज सेइंग इट इज थापी. ओके थापी, चम्मच के चपटा सा रहता, और उससे आप रोटी को भी नीचे ऊपर करते रहते ना, तो उस टाइप का. तो हमको मिट्टी लेने के लिए, हाँ, जैसे हम चाकू के टाइप का ही रहता लेकिन चपटा रहता सामने की तरफ, इट इज कॉल्ड स्पैचुला. Exact Marathi meaning I don't know what it is. And then gloves to wear in the hands, gloves. So we may not take that much precaution in laboratory while doing this, but you have to take it. Uh, uh, Especially in research, all these things you have to follow, because otherwise you won't get the correct result. And tongs, tongs म्हणजे काय तुम्हाला ते वरचं ढक्कन काढाय करता चिमटा, चिमटा टाइप समजा तुम्ही, टॉन्ग्स असं धरून गरम राहते ना ते काढाय करता. सो दीज थिंग्स आर यूज. स्पॅच्युला मी यूज करतो आमच्याकडे आहे, पण टॉंग्स काय आम्ही यूज करणार नाही. तर सो द थिंग इज दीज आर द डिफरंट अपॅरेटस needed for performing this water content determination. काय काय, ओव्हन, देन मेटल कॅन्स विथ लिड. मेटल कॅन्स म्हणजे लहान लहान वाटी राहते, त्याला वर ढक्कन राहते, आणि बॅलन्स यूज करायला, वेइंग बॅलन्स. And then spatula, as I told you, spatula is to remove the soil, and then gloves to wear, and tongs. Okay, to take down this one, aim of the experiment and apparatus of the experiment. One good news is there. Just I came, you people also know it, or लिहून घ्या तेव्हा आपण सांगत राहतो मी तुम्हाला. तुम्हाला माहित आहे की नाही की माहित नाही, फ्रॉम दिस इयर ऑनवर्ड्स GATE is allowing for third year students also to write the exam. Earlier it was in practice during our times. मी सर थर्ड इयरला लिहूनच क्वालिफाय झालो होतो. तर आता पुन्हा ह्या वर्षीपासून, अजून ऑफिशियली मी बघितलं नाही, बट पुष्कळ सोशल मीडियामध्ये बघितलो, मी व्हॉट्सअपवर बघितलो, आमच्याकडे जे गेटचं कोचिंग करत होते त्यांनी पण पाठवलेत मेसेज की ह्या वर्षीपासून थर्ड इयरचे मुलं पण गेट एक्झाम लिहू शकतात. इट मीन्स दॅट नाउ यू पीपल कॅन ऑल्सो राईट दी गेट एक्झाम. दिस व्हेरी गुड न्यूज. ह्याच्यानं काय होणार, एक तर सिरियसली तुम्ही आता प्रिपेअर करायला सुरू केलात, who knows, if you prepare well in the first attempt itself you may qualify. Suppose if you qualify and get good marks, it will boost your confidence, and that will reflect in your second time when you write the final exam. आणि एकदा गेटचा कोर्स क्वालिफाय तुम्ही केलात ना, ते 3-3 वर्षपर्यंत चालणार राहत. तुम्ही थर्ड इयर मध्ये पास झाले तर नंतरही एमटेक ऍडमिशन करता, तुमच्या बीच्या नंतर 2 years you can use that certificate, that marks card. So please आता एक golden opportunity आलाय तुम्हाला. तर if it is true, I think 100% is true only when everybody is saying this, it is true, then only I think IIT बॉम्बेच्या वेबसाईट वर जावा. मी पण जातो, मी बघितलं नाही आणखी. They are conducting the GATE exam this time, so there it will be there. So nowadays it is on the social media, it is there. The third year students can also write. So please now be serious. तुम्ही खरं तरी सेकंड इयर मध्ये पुन्हा सांगत बसणार, तुम्हाला ऍप्टिट्यूड मॅथ्स सगळं कम्प्लीट करायचं होतं, पण इट डिडंट हॅपन. नो प्रॉब्लेम एट ऑल, टाइम इज देयर. सो प्लीज स्टार्ट इट. Now onwards you start it and attend my all aptitude classes very well. पुन्हा पाहिजे तर सरला सांगून आम्ही 1-2 पिरियड इन्क्रीज करू घालत होता ऍप्टिट्यूडचे, मॅथ्सचे 6 डेली 1 तास ठेवू, तसं करू ना. ऍप्टिट्यूड, मॅथ्स, मेकॅनिक्स, जीटी, सॉम, FM तुम्हाला किती पाहिजे फेब्रुवारी पर्यंत मी रेग्युलरली, तुम्ही कुठे आता स्पेशल तर काय ट्रेनिंग घेणार नाहीत. मटेरियल व्हॉट एव्हर आय विल ट्राय टू कव्हर, कलेक्ट, अँड आय विल guide you. And if you work hard, I think there is, I mean, of course, the thing is you have to work hard, and the only problem in GATE is syllabus is maximum. तर तुम्हाला मी पुन्हा सांगतो, I mean, utilize this opportunity and prepare for the GATE. All of you जे नाही गेले ऍप्टिट्यूड क्लासला, उद्या पुन्हा सांगा सगळ्याला, या रेग्युलर सिरियस घ्या, क्लासमध्येच बसा, इथंच प्रॅक्टिस करा. तर ऍटलिस्ट तुम्हाला नॉन टेक्निकल सेक्शन तरी कमीत कमी माझ्या क्लासमध्येच होऊन जाते. बाकीचं तुम्ही स्वतः करून घेतात आपलं नॉलेज न यूज करून. जीटी सायमल्टेनियसली कसं मी थेरी शिकवत जातो, आय विल मेक यू परफेक्ट. मेकॅनिक्सचे क्लासेस घेऊ आम्ही, थोडे मेकॅनिक्स पण कम्प्लीट करू. लाईक दिस टिल फेब्रुवारी वी विल कव्हर मॅक्सिमम सिलेबस, and it is very a good opportunity for you. Okay, so now over this one have you taken what is the experiment number 1? It is water content
and determination of moisture content with soil sample, and these are the apparatus. If you want to see the apparatus, these are the apparatus. बघा ह्याला म्हणते स्पॅच्युला, म्हणजे करची करची म्हणतात का तुम्ही, मे बी इन कन्नडा इट इज कॉल्ड करची आय थिंक. असं भाकरी करताना वर खाली करतात बघा. दिस बट तसलं काय राहणार शेपचं, एक फ्लॅट नाईफ टाईपचं राहतंय. दिस इज स्पॅच्युला. आणि हे सगळं लीड्स विथ लीड्स हे सगळं कंटेनर्स आहेत. ह्याच्यामध्ये आम्ही मेन माती घेत होतो. ऑफकोर्स ओव्हन यू हॅव सीन जस्ट लाईक अ फ्रिज इट इज स्मॉल टाईप. सो दीज आर द डिफरंट apparatus we are using for finding the water content. Before going further, let me tell you important thing. One more important thing is, just as I told you, water content has, हे सगळं मी काय सांगलो तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, नॉलेज करता ऐकून घ्या चांगलं. Water content has very important role in compaction. Of course, water content has very important role in compaction, but equally in permeability of the soil. आता तुम्हाला परमॅबिलिटी म्हणजे माहित नाही काय. परमॅबिलिटी म्हणजे बघा सॉइल मधनं पाणी काय वेगानं जात आहे ना, दॅट इज कॉल्ड परमॅबिलिटी. तुम्ही क्ले घ्या, कोहेसिव्ह सॉइल. सँड घ्या, नॉन कोहेसिव्ह. आठवण ठेवा, क्ले इज कोहेसिव्ह, सँड इज नॉन कोहेसिव्ह. क्ले मध्ये पण पाणी घाला आणि सँड मध्ये पण पाणी घाला. सँड मध्ये फार इझिली फ्लो होत आहे पाणी, वेर ॲज इन clay it is not flowing. In clay it is not flowing. So means clay is impermeable, or you can say permeability of clay is less comparing to sand. म्हणजे पाणी वेगानं वाहू शकणार त्याच्यामधनं. That property is called permeability. And what happens, water content also affects permeability. Water content also affects permeability. If what I was saying, if water content is more, if water content is more means permeability is less. If water content is more, permeability is less. So remember two things you should remember. One, water content affects compaction. Okay. Second thing is water content affects compaction. Second thing is it also affects permeability. How it affects, बघा तुम्ही water content तुम्ही पाणी जास्त घालत गेला तर तुमचं कॉम्पॅक्शन चांगलं होत आहे. पण हे कुठपर्यंत होणार, ये कहां तक होगा, एक अप टू पर्टिकुलर लिमिट तक हो जाएगा. उसके बाद आप पानी डालते जाएंगे तो ज्यादा पानी होता जाएगा, एक बार सैचुरेट हो जाएगा सॉइल सारा. और एक बार सैचुरेट हुआ तो कोई कॉम्पैक्शन नहीं होता, कोई आपका स्ट्रेंथ डेंसिटी स्ट्रेंथ बढ़ने वाला नहीं है. तो एक लिमिट तक ही पानी आप ऐड करते जाएंगे तो आपका डेंसिटी बढ़ते जाएगा. और उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं जहां पर जितने वाटर कंटेंट में मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है आपको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एंड करस्पॉन्डिंग डेंसिटी इज कॉल्ड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी. OMC and MDD are very popular terms in geotechnical engineering. तो याद रखो, वाटर कंटेंट क्या इंक्रीज करता, आपका कॉम्पैक्शन इंक्रीज करता, लेकिन कहां तक करता, एक लिमिट तक करता. और आफ्टर दैट लिमिट it is not going to increase. After that limit it is not going to increase, it starts decreasing. तुम्ही कसं पाणी 18%, 20%, 22% पर्यंत राहणार. तुम्ही 24 घातले की पुन्हा ते खाली येणार डेन्सिटी. 26, 28 किती घात गेलं, पूर्ण पाणी घातले की पूर्ण झिरो होणार. So that will be reduced. So a curve like bell you will get, bell or cone you will get. Okay, so that is called, that water content where it is maximum compaction is there, it is called optimum moisture content, and corresponding density is called maximum dry density. And second thing I told you, when water content is more, when moisture content is more, permeability is less. In dry soil, water flows very easily. But when water content is there, already water is there, the permeability will be reduced. Permeability is nothing but ability of the soil to allow the water to flow through it. Ability of the soil to make it flow through the soil. This is called permeability. Now, next is when water content is low,
When water content is low, shear strength is high. Shear strength is very 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 important. तुम्हें कंक्रीट सीख रहे हैं आप लोग, अभी अभी नए नए आप लोग सीखते जा रहे हैं. स्टील सीख रहे हैं, सॉम में स्ट्रेंथ ऑफ, ओ सॉरी यू आर इन थर्ड ईयर, आप लोग सॉम पढ़ लिए, हाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ लिए. तो यहाँ पर सब आप क्या देखे, कौन से स्ट्रेंथ ज्यादा देखे, टेंसाइल देखे और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. कंक्रीट में आपके, स्टील में सब यही ज्यादा वर्क करता. कुछ हद तक आप लोग शेयर स्ट्रेंथ भी पढ़े. ऑफ कोर्स शेयर स्ट्रेंथ जैसा कैंची कपड़े को काटता ना, दो के बीच में जब आता, दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेंथ, एक दूसरे को रगड़ते हुए जाता. तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज वेरी, आई मीन डोमिनेंट इन सॉइल. याद रखो, सॉइल मींस शेयर स्ट्रेंथ. सॉइल में शेयर, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन इज वेरी 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 लेस, negligible, sometimes negligible also. So what are the main role? Main role is of shear strength. तो shear strength बहुत, एक चैप्टर ही पढ़ते हैं आप shear strength के ऊपर. तो सॉइल में shear strength का अपना बड़ा रोल है. तो अगर से आपका वाटर कंटेंट कम है तो shear strength ज्यादा रहता, shear strength ज्यादा रहता. अगर से वाटर कंटेंट ज्यादा होते गया, वाटर कंटेंट ज्यादा होते गया तो shear strength कम होते जाता, shear strength कम होते जाता. I think this is clear. And the last point is, when moisture content is high, the bearing capacity is less. Bearing capacity is less. So what is bearing capacity? Briefly I will tell. See, मी आज काय शिकवलेलो ना, this is all practical class. हे काय तुम्हाला थेरी मध्ये सगळं लिहायला विचारणार नाही. थेरीच्या क्लासमध्ये थेरी सांगतो. इथं मॉइश्चर कंटेंटचं काय इम्पॉर्टन्स आहे हे प्रॅक्टिकल खूप इझी आहे. मी 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही करतात आणि एक्झाम मध्ये पण पास होतात. पण आम्ही कोणतेही प्रॅक्टिकल करण्याच्या अगोदर आम्ही हे प्रॅक्टिकल काय करलो, ह्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, फील्ड मध्ये कुठे यूज होणार, हे सगळं तुम्हाला नॉलेज असलं पाहिजे. हे सगळं एवढं काय सांगलो म्हणजे उद्या वायवा मीच विचारणार एक्झाम मध्ये, तेव्हा तुम्हाला काय हे सगळं विचारणार मी. सो त्याचा करता नॉलेज राहा. हे काय मी आज शिकवलेलो तुम्हाला थेरी एक्झाम मध्ये येणार नाही. तुमचं थेरीचा सिलेबस वेगळा आहे, पण प्रॅक्टिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आय एम टेलिंग व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मॉइश्चर कंटेंट. So what is the next important? So moisture content, when it is high, bearing capacity is low. Bearing capacity is low. आता बेरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय? बेरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय? प्रत्येक सॉइल मध्ये ना एक कॅपॅसिटी राहते सपोर्ट करायला बिल्डिंगला. आता तुम्ही हे एक बिल्डिंग इथं बांधला, पंढरपूर मध्ये बांधला, तर पंढरपूरचं सॉइलचं क्वालिटी आहे, त्याचं बेरिंग कॅपॅसिटी किती आहे? ते हार्ड असलं बेरिंग कॅपॅसिटी जास्त राहणार आणि ते तुमच्या बिल्डिंगला चांगलं सपोर्ट करणार. तुम्हाला फाउंडेशनला काही मॉडिफिकेशन करायचं नेसेसरी नाही. तुम्हाला फाउंडेशन मध्ये काही मॉडिफिकेशन करायचं नेसेसरी नाही. पण तुमचं सॉइल ब्लॅक कॉटन सॉइल राहिलं, इट इज ब्लॅक कॉटन सॉइल, देयर द बेरिंग कॅपॅसिटी इज लेस. एंड व्हेन इट इज लेस, इट कैनॉट टेक मैक्सिमम लोड. वहां पर फाउंडेशन बहुत डीप है, बोलते हैं ना जनरल टर्म में, अब पता नहीं आपके पास क्या बोलते हैं, हमारे सब बोलते पाया बोलते हैं उसको. व्हाटएवर द फाउंडेशन इज देयर, नो इट इज कॉल्ड पाया. इसका पाया बहुत है. बहुत है मतलब क्या, आपको बहुत डीप जाना है. क्यों डीप जाना है? क्योंकि वहां पर सॉइल वीक है. वीक जाना है. गांव में कभी देखे होंगे आप फाउंडेशन बड़े बड़े पत्थर लाके डालते हैं उसमें, क्योंकि उसको हार्ड मजबूत बनाना है. तो दिस टर्म बेरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट इट इज द सपोर्टिंग. Bearing capacity is nothing but it is the supporting soil capacity. Supporting power जे राहते ना ते राहते. आणि वॉटर कंटेंट जेव्हा जास्त राहणार, आठवण ठेवून घ्या, वॉटर कंटेंट जेव्हा जास्त राहणार, वॉटर कंटेंट जास्त असणार तर बेरिंग कॅपॅसिटी कमी होणार. तर केव्हाही तुम्ही कुठेही बिल्डिंग बांधायला बघा, आजूबाजूला विहीर राहणे, नदी राहणे, पाणी राहणे, तर तिथं बांधला तर तुम्ही तिथून पाणी येऊन हळूहळू हळू तुमच्या सॉइलला वीक करत, बेरिंग कॅपॅसिटी कमी करत, तुमचं जे बिल्डिंग आहे ते काय होणार, खाली सेटल होणार, ते क्रॅक्स येणार, ते हे सगळे प्रॉब्लेम्स होणार. तर केव्हाही तुम्ही घर बांध म्हणजे एनी बिल्डिंग और रोड यू आर कंस्ट्रक्टिंग, रिमेंबर the soil should be hard with maximum bearing capacity and the water table should be deep enough. The water table should be deep enough.
तर हे केअर तुम्ही घ्यायचं. जेव्हाही तुम्ही फार डीप बांधतात ना तर ते खूप डीप जायचं राहणार. तुमचं वॉटर टेबल वर राहिलं तर दॅट इज गोइंग टू अफेक्ट युअर सॉइल. दॅट इज गोइंग टू अफेक्ट युअर सॉइल. हे आम्ही GT2 मध्ये फार एक बेअरिंग कॅपॅसिटी खूप मोठं चॅप्टर आहे, तिथं आम्ही डिटेल मध्ये वाचतो. फक्त तुम्हाला आता आठवण ठेवायचं काय की वॉटर कंटेंट इज गोइंग टू अफेक्ट bearing capacity also. When water content is high, bearing capacity is low. When bearing capacity is low. So what are the different applications of moisture content? I will tell you. Moisture content affects compaction. सांगितलं मी तुम्हाला. Moisture content affects compaction. Okay. A second thing is it affects permeability. Moisture content affects permeability. Moisture content affects permeability, and third is it also affects shear strength. When water content is low, shear strength is high, and it also affects bearing capacity. It also affects bearing capacity. I hope now what is water content and what is its importance is clear to you. What is water content and what is its important is clear to you. So please, if you have any doubts, you can ask in the chat box. तुम्हाला काही न कळलं असलं तर I will explain the thing. तुम्हाला एवढं माहित राहावं इथं water content म्हणजे काय? Water content is simply definition. That is weight of water by weight of dry solids into 100. In percentage it is 10. And to find this water content, what are the things needed? Drying oven, non-corrodable metal cans with lids. Lids म्हणजे ढक्कन. Balance you know. Spatula just I showed you. असंही राहू शकतं spatula तर मोठंही राहू शकतं पुढे. And then gloves and tongs. Tongs in the sense chimta umta. Okay. Because it is very heat, no? When you keep the container cans in the oven, it will be heat to remove all these things. This is. If you have any doubts, please regarding water content, you ask. Most of the problems you did. Practical काही हे difficult नाही. कोणी 10वीचा मुलगा पण करू शकताय. खूप easy आहे practical. Practical बघे विचार करणं काय आहे. Practical तुम्ही exam मध्ये easily करू शकता. Definition पण easy आहे. पण एवढं मी काय सांगितलं तुम्हाला म्हणजे ह्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे तुम्हाला कळावं. वॉटर कंटेंटचं इम्पॉर्टन्स काय राहतंय. Okay, now how to perform this experiment? So these are the different steps. First step is record the number of can and lid, clean, dry and record their weight. तर तुम्हाला एक कॅन घ्यायचं नाही तर 1 2 3 4 तुम्ही जनरली we take 3 cans. तर 3 कॅन घ्या. ते तिन्ही कॅनला 3 4 किती कॅन. कॅन म्हणजे लहान काय म्हणतात तुम्ही ते वाटी समजा. तर लहान राहत आहे असं कंटेनर. आय विल शो यू ऑल दिस थिंग्स इन द when I perform the practical. सो त्याला वर लीड पण राहते. त्याला चांगलं धुवा. Just wash it. Clean it. Make it dry. Make it clean. Make it dry. And record their weight. त्यांचा empty weight record करा. This is the first step. This is the first step. काय करायचं आम्हाला? Aim of the experiment is to find the water content. That is very clear. Second is what are the apparatus are needed. That is also clear. What is the importance of water content? What is the importance of water content? That is also very clear to you. Importance of water content is also very clear to you. Next. Take, of course, record the number of cans. 1 2 3 4 किती कॅन घेतात तेवढं कॅन घ्या. सगळ्याला क्लीन करा, ड्राय करा आणि त्यांचं वेट का घ्या. किती घेतलात तुम्ही कॅन्स त्यांचं वेट घ्या. That is the first thing you have to do. Second is using a spatula, place around 15 to 30 grams of moist soil in the can. Secure the lid, weigh and record. What is the second step? What I am doing is second step. I will take the can and using spatula. हात यूज करू नका. हात यूज केले की काय होतं most of the times that water content हे केव्हा करतो तुम्ही म्हणजे खूप ॲक्युरेट रिसर्च मध्ये एवढं सगळं फॉलो करते. तुम्हाला करेक्ट वॉटर कंटेंट पाहिजे. लॅबोरेटरी मध्ये काय आम्ही तेवढं just we want to know the procedure in the laboratory. Okay, but in research methods you have to be very careful. You should not, the soil should not be disturbed and the reading should not, should deviate from the original value. Okay, so now what you have to do?
You have to get the soil using spatula near about 15 to 30 grams. Not sure 15, 16, 17 किती करायला 30 हो सकता है 10 हो सकता है 40 हो सकता है. It is approximate he is telling. So little bit soil you take using the spatula. Using the spatula in the can, secure the lid, वर ढक्कन ठेवा आणि त्याला वे करा. तर अगोदर आम्ही एम्प्टी वे केलो होतो, आता त्याच्यामध्ये वेट और मॉइस्ट सॉइल घेऊन त्याला वेट करा. दिस इज द सेकंड स्टेप. This is the second step. Got it? Oh, next. Maintain the temperature of the oven at 110 plus or minus 5 degrees centigrade. तिथून काय करा, ओव्हन ऑन करा. ओव्हन ऑन करून 110 ते 15 पर्यंत 110 प्लस और 5 म्हणजे 105 ते 115 पर्यंत टेम्परेचर मेंटेन करा. बट स्टँडर्ड टेम्परेचर आहे 105 डिग्री सेंटीग्रेड. मी टेस्ट मध्ये विचारलं पण असेल तुम्हाला. तर आठवण ठेवून घ्या, ओवन ड्राइंग मेथड ना वाटर कंटेंट मालूम करते समय उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना चाहिए ओवन में. और 105 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे किती राहते आठवण ठेवा तुम्ही. सेंटीग्रेड वेगळं, फायरनाइट वेगळं. तुमचं टेम्परेचर 98.6 राहत आहे. इट इज फायरनाइट. ते कन्वर्शन होणं काही तर नेसेसरी नाही, पण तुम्हाला कन्फ्युज होणे. 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ओव्हन मध्ये मेजर करा. ओपन द लिड अँड प्लेस द कॅन इन द ओव्हन. लिव्ह इट ओव्हरनाइट. व्हॉट यू डू आफ्टर गेटिंग द वेट ऑफ दिस soil? Now open the lid of the can. You keep it in the oven. See, त्याला बंद करून ठेवू नका. पुष्कळ लोक बंद केलं तरी होत आहे, पण पाणी पूर्ण जाणार नाही तुमचं. जस्ट यू ओपन द लिड and you keep that can in the oven. Keep that can in the oven and place the can in the oven and leave it overnight. Actually, you have to leave it for 24 hours. तुम्ही आज प्रॅक्टिकल केलात तर याचं रीडिंग उद्या येऊन घ्यायचं. आज तुम्ही प्रॅक्टिकल केलात म्हणजे वेट घ्यायचं. वेट घेऊन यू हॅव टू कीप देअर अँड गेट द वेट. This you have to do. Tomorrow you have to get the weight. Leave it overnight. So after what happens 24 hours at 105 degree centigrade. ह्या टेम्परेचर मध्ये 24 आवर्स तुमचं कैन ओवन में जब रहेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें ड्राई हो जाएगा. पानी का परसेंटेज पूरा निकल जाएगा और सॉइल पूरा ड्राई हो जाएगा आपका आफ्टर 24 आवर्स. After drying, remove the can carefully from the oven using gloves or tongs. ग्लाउज टॉंग्स आणि काय यूज करणार म्हणजे केअरफुली काढा करता. ग्लाउज हातामध्ये राहते, टॉंग्स मीन्स चिमटा. चिमटाने त्याला धरून काढायचं आहे. Allow it to cool to room temperature. Then what happens? See, after this, it's going to stop for 3-4 minutes. Okay. तर तुम्ही त्या टेम्परेचर मध्ये काढा बाहेर, त्याला काढून त्याला रूमचं टेम्परेचर येजेपर्यंत ठेवून टाका. अँड weigh the dry soil in the can along with lid. आता काय करा, ते कॅनला पुन्हा लीडनं कव्हर करा. कव्हर करून पुन्हा तुम्ही त्याचं वेट घ्या. पुन्हा तुम्ही त्याचं वेट घ्या. These are the 5 important steps. Please take down this one, or afterwards also you can take down. So it is very easy experiment. So after this break, once again I will explain what are the different steps I have used. And after that, you have to get the tabular column and you have to find the water content. So I have a break of 2-3 minutes mostly. I've done